सत श्री अकाल, नमस्कार। सो अज आपां मोल कंसैप्ट के उपर बेस नूमैरिकल डिस्कस करांगे एक दो। हुण इत्थे क्वेश्चन हैगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट क्वेश्चन 7.15 ग्राम ऑफ आयरन, सैकेंड 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन, 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਜਿਹ 'ਚ ਮੋਲਸ, ਗ੍ਰਾਮਸ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਐਟਮ ਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 1 ਮੋਲ ਇਜ਼ 6.022 into 10 to 23 ਐਟਮਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਗ੍ਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, सो दिस M स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास। जिदा सोडियम आ, सोडियम के 23 ग्राम, सो दिस इज़ 23। सो हीलियम के लिए 4। सो ये एक बेसिक फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला आ मोल कंसैप्ट का, जिन्हों हमेशा ही तुसीं याद रखना। जिथे भी मोल ते ग्राम की गल आ गई, काउंटिंग की गल आ गई, उत्थे हमेशा तुसीं आ फार्मूले तो गल शुरू कर सकते हो। तुसीं इस तो गां तुहानूं भुल गया, तुसीं ये फार्मूले तो अगे सारी हिसाब किताब जो यूनिटरी मैथड आंदा ते लगा सकते हो। ये फार्मूला आप लिख लिया। उस तो बाद असी देखते हैं हुण क्वेश्चनस की आया सी आयरन। ये मतलब आयरन का सानू आ पता होना चाहिए M, आयरन का M। फिर सिलिकॉन आया, सिलिकॉन का पता होना चाहिए। यूजली की हुंदा कि जो क्वेश्चन पेपर दे विच इदां दे क्वेश्चन पूछे जाते तो आम करके इन्हां दीयां वैल्यूज़ दस दित्तियां जांदियां, पर कोशिश करो कि कुछ मेन जिहड़े पीरियोडिक टेबल के एलीमेंट आ जिन्हां दीयां गल्लां अक्सर हुंदियां रहिंदियां, उन्होंने जिहड़े मास नंबर वगैरह है थोड़े जे याद हो जान तो वधिया गल आ। सो कैमिस्ट्री विच यही थोड़ी जी प्रॉब्लम रहिंदी है कि काफ़ी कुछ चीज़ां याद रखनियां पैंदियां, डाटा याद रखना पैंदा, फिर ही असीं वधिया ढंग नाल फटाफट क्विकली काम कर सकते हाँ। जो याद नहीं हैगा तो ठीक है, उस तो देख के तुसीं कर लोगे। जो तुसीं देखोगे, देख के पीरियोडिक टेबल चो जां कितों टेबल चो लभण की कोशिश करोगे, तुहाडा टाइम वेस्ट होएगा। सो जिहड़ा काम तुहाडा 1-2 मिनट च होना सी उहनूं 5-7 मिनट लगणगे। सो टाइम इंपॉर्टेंट हुंदा है अजकल। सो टाइम बचाना आ ते चीज़ां याद रखो। फिजिक्स होवे, कैमिस्ट्री होवे, बायोलॉजी होवे, जो कुछ तुहाडे दिमाग 'च हैगा, जो कुछ तुसीं याद रख सकते हो, हुण तुसीं आदत बना लो कि चीज़ां नूं याद रखना। तो हौली हौली वो आदत पक जाएगी, दिमाग में याद रखने वाले सैल भी वध जाएंगे। सो काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा वो हमेशा के लिए। सो असीं फिर इत्थे सब तो पहलों जिहड़ा डाटे की लोड़ सी वो लिख लिया। एटॉमिक मास ऑफ आयरन जिहड़ा हैगा वो टेबल चो देख के लिख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन जिहड़ा हैगा वो 28.1 यू मैंने AMU की थां ते यूनीफाइड मास आप लिखते हैं। कार्बन का जिहड़ा हैगा वो 12 U, मतलब U फॉर AMU। सो पहलों AMU लिखा करते सी, अजकल U लिखन लग गए। सो U मैंने यूनीफाइड मास। हुण देखो ये मिलीग्राम आया, इत्थे मिलीग्राम, ये गल का ध्यान रखना, मिलीग्राम। सो मिलीग्राम आया। मिलीग्राम कौन हुंदा वा? मिलीग्राम 1/1000 ग्राम हुंदा है, 1/1000 ग्राम। सो 1/1000 ग्राम मीनस 10 to power -3 ग्राम। तो माइक्रोग्राम कौन हुंदा है? माइक्रोग्राम इनू असीं इदां म्यू लिख के, दिस इज़ म्यू। सो म्यू लिख के M लिखते हैं। सो दिस इज़ 1/10 to 6 ग्राम, मतलब 10 to power -6 ग्राम। सो ये जिहड़ी चीज़ है आपां, सो हुण जिहड़ा रिलेशन सीगा आपां पुछया कि उन्हें मोल्स के बारे पुछया, मतलब उन्हें मोल्स पुछया, दित्या कि ग्राम, मतलब आह वाली चीज़ की सानूं लोड़ नहीं। सो वट आई वाज टाकिंग कि सानूं उन्हें मोल के बारे गल कीती आ, मोल के बारे गल कीती आ ते ग्राम, ये दो चीज़ों की गल हो रही, ये कोई गल नहीं हो रही। इहदे वाले विचों निकल गया, ਇਹਦਾ 1 मोल ਜਿਹੜਾ M ग्राम के बराबर आ। सो 1 मोल ਜਿਹੜਾ ਉਹ M ग्राम के बराबर ਆਪਾਂ ਇਹ रिलेशन द्वारा लिख लिया। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ग्राम ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1 ग्राम ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो 1 ग्राम पता ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ यूनिटरी मैथड यूज़ करते हैं। ਇੱਧਰ वाला ਜਿਹੜਾ M हैगा वो इधर 1/M हो गया मोल्स। सो दिस इज़ सिंपल मैथमेटिक्स। मतलब दिस इज़ द सेम थिंग कि एक KG ਜਿਹੜੇ मान लो से राइस आ, दैट कम्स से 50 रुपीज़, तो 1 रुपये के फिर किन्ने आएंगे? 1/50 किलो।
ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਸੋ 1/50 ਗੁਣਾ 10। ਸੋ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ 1 kg 50 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 50 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ, ਸੋ ਇੱਧਰ 10 ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਨਾਲ, ਸੋ ਇੰਨੇ kg। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, 1 ਮੋਲ ਐਮ ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਅਤੇ ਐਮ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਵਟ ਯੂ ਕੈਨ ਅਗੇਨ ਡੂ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਐਮ ਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਮ ਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੋਲ, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/m ਮੋਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ 1 ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੀਨਸ 1 ਗ੍ਰਾਮ 1/m ਮੋਲ ਆ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/m ਮੋਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ 10, ਇੱਧਰ ਵੀ 10, ਇੱਥੇ 10 ਅਤੇ ਇੱਥੇ 10। ਸੋ ਐਕਸ ਗ੍ਰਾਮਸ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋ ਐਕਸ ਗ੍ਰਾਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x/m ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵਿਲ ਗੈਟ x/m। ਸੋ x ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ, ਸੋ ਦਿਸ, ਸੋ x ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ 1/m, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ 1 ਮੋਲ ਇਜ਼ m ਗ੍ਰਾਮਸ, 1 ਮੋਲ ਇਜ਼ m ਗ੍ਰਾਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲਸ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ m ਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੋਲ, ਸੋ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/m ਮੋਲ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ x ਗ੍ਰਾਮਸ, ਇਹਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਇੰਟੂ 1/m ਮੋਲਸ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਘੁਮਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 7.85 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ, ਸੋ 7.85 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ, 7.85 m ਆਇਰਨ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਦੇ ਲਈ m ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਇਰਨ ਦਾ m ਆ, ਸੋ 55.8 ਗ੍ਰਾਮਸ ਪਰ ਮੋਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 55.8 ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਮੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 1 ਮੋਲ 'ਚ m ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਮੋਲ 1 ਮੋਲ ਕੰਟੇਨਸ m ਗ੍ਰਾਮਸ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਸੋ 1 ਮੋਲ ਕੰਟੇਨਸ m ਗ੍ਰਾਮਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 kg ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਆ, 1 kg ਐਪਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 80 ਰੁਪਏ ਆ, 80 ਰੁਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਪਰ kg। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਫਰੂਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ, ਕਲੋਥ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਆ ਪਰ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ 1 ਮੋਲ ਮੈਨੇ m ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ m ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ, m ਗ੍ਰਾਮ 1 ਮੋਲ 'ਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਦੇਅਰਫੋਰ ਵੈਨ ਯੂ ਰਾਈਟ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਵੀ ਰਾਈਟ 55.8 ਗ੍ਰਾਮਸ ਪਰ ਮੋਲ। ਸੋ 1 ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ 7.85 ਗ੍ਰਾਮ, 7.85 ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੌਗ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਇਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਮੈਨੂਅਲ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਸੋ ਆਹ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਬਟੇ 'ਚ ਮੋਲ ਆ, ਮੋਲ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੋਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੜੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ 4.68 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸਿਲੀਕੋਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4.68 ਇੰਟੂ -3 ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਆਹ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਉਹਦਾ m ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਆ, ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ 65.6 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਹੈਵ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ m/m ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਲਸ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ m/m ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ m ਛੋਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਆ m ਹੁੰਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਦਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਕਿ m ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨੇ 1 ਮੋਲ ਆ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨੇ ਆ तो बड़े आराम नाल फार्मूला बना लिया तुसीं। सो एक x ग्राम का पता लाना, आ फार्मूला तुहाडा, आ 2 स्टैप खत्म हो गए, इन्हां दी लोड़ नहीं हुण। सो दिस इज़ योर फार्मूला जिहड़ा तुसीं याद करदे हो ते इत्थे तुसीं उहनूं बना लिया। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू कि तुहानूं वो चीज़ किद्दां पसंद आ। Then you have calculate the number of atoms in each of the you have this. So in each of the following, so 52 mole of argon and 52 unified U ਜਿਹੜਾ AMU ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ of helium and 52 ਗ੍ਰਾਮ of helium। ਸੋ 3 ਆ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ 'ਚ U ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਲ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੋਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਲੱਭੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਲੱਭੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ? ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੋਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪਰ ਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 6.022 into 10 to 23 ਇੰਟੂ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮੋਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੋਲ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਐਟਮ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇੱਕ ਮੋਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 52 ਮੋਲ, 52 ਮੋਲ। ਸੋ 52 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 52 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 52 ਮੋਲਸ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 52 ਮੋਲਸ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਬਟਾ ਮੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਟਮਸ ਬਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3.13 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂਅਲੀ ਜਾਂ ਲੋਗ ਟੇਬਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਜੇ ਅਲਾਊਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਗ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 52 ਮੋਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਲੱਭਣੇ ਆ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਸ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਗਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਟਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਲੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ। सो नंबर ऑफ एटम्स या यू कैन से नंबर ऑफ स्पीसीज़, है ना, भी स्पीसीज़ मैंने कोई भी चीज़ जी भी चीज़ आ, एंटिटी, आइटम, है ना। सो इत्थे जिहड़ा भी सबसटांस लिख सकते हैं आप, फिर पता नहीं कौन है, मोलीक्यूल आ कि जिहड़ा हैगा कंपाउंड आ कि एलीमेंट आ। सो बेसिकली आह जिहड़े आ इन्ने जिहड़े हुंदे आ, इन्नी गिनती M ग्रामां च हुंदी आ। हुण M ग्राम कौन हुंदे आ? M एटॉमिक मास। सो ये आप बार बार गल करते हैं कि M कौन आ? एटॉमिक मास।
सो एटॉमिक मास इत्थे आया अपने को एटॉमिक मास इन्ने बड़े गिनती जे आपां करन बह जाइए कल्ला कल्ला 1 2 3 4 5 6 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार लाख करोड़ अरब करब एंड सो ऑन 6 पॉइंट इन्ना एटसैट्रा। सो ये एम ग्राम के बराबर हुंदा वा। सो असी इत्थे 1 बनाना आ ग्राम का 1 बनाना इत्थे 1 बनाना। सो इनू फिर एम नू एम नाल डिवाइड किया इनू भी एम नाल डिवाइड किया। सो इट बिकम्स 1। असी फिर इत्थे 1 नू एक्स नाल मल्टी पिछले क्वेश्चन भी यही सीगा आपां कीता। सो इनू एक्स नाल मल्टीप्लाई किया इनू भी एक्स नाल मल्टीप्लाई किया। सो एक तरह का यूनिटरी मैथड नू मैं टेबल फॉर्म दे विच लिखदा पिया आ। सो हैगा ये यूनिटरी मैथड ही आ जिहड़ा आपां पिछले न्यूमेरिकल च पढ़िया सीगा कि एम ग्राम जिहड़े आ 1 मोल के बराबर है 1 ग्राम 1/m मोल के बराबर है एक्स ग्राम बराबर एक्स इंटू 1/m के बराबर है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव दिस। हुण अपने को क्वेश्चन हैगा कि 1u जिहड़ा हैगा वो काहदे बराबर हुंदा। सो 1u जिहड़ा इहदे बराबर हुंदा याद रखना। सो यू हैव टू मैमोराइज दिस। सो ये तुहानूं याद रखना पैना कि हुंदा हमेशा लिए याद रखो ये चीज़। ਇਹਦਾ मतलब 52u का की मतलब होया 1u जे ਇਹਦੇ बराबर होया तो 52u ਦੇ ਨਾਲ 52 ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ वैल्यू ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो ये ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू पता लग गई। सो ਇਹਦਾ मतलब कि सानू ग्राम्स किहदे ग्राम हीलियम दे। सो हीलियम की गल हो रही है हीलियम दे 52u की गल हो रही सैकेंड क्वेश्चन। सो ਇਹਦਾ मतलब 6.022 10 to power 23 एटम्स पर मोल ਹੁੰਦੇ ਆ 4 ग्राम पर मोल ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ग्राम पर मोल ਹੋਣਗੇ 1 मोल 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗੇਨ। ਸੋ 1 मोल ਇਹਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 4 ग्राम ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਆਣੇ 4 ग्राम ਕਿਹਦੇ 'ਚ 1 मोल। ਸੋ 4 ग्राम पर मोल। ਸੋ देयरफॉर ਉਹ ਰਾਈਟ 4 ग्राम पर मोल। सो 1 मोल 'ਚ 4 ग्राम ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ 4 ग्राम्स पर मोल। ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਪਰ मोल ਆ तो इत्थे आ गया अपने को 52 ग्राम। सो आ सारा जिहड़ा आह इहदे नाल यू की वैल्यू जिहड़ी आ याद रखनी आ हमेशा वैसे दिमाग 'च ही रखो कि इदां हुंदा। सो वैल्यूज़ इत्थे फिल कीतियां। सो फिल करके इनू कैलकुलेट कर लो। सो यू विल गैट द नंबर ऑफ एटम्स। तुहाडे कोल नंबर ऑफ एटम्स आ जाणगे ये अप्रोक्सीमेटली 13 एटम्स आएंगे। ठीक है हो सकता 13.01 आ जाए या 12.9 आ जाए क्योंकि डेसीमल विच आ रहे हैगे आ। सो ये 13 एटम के लागे छागे 12.9 तो लैके 13.1 समथिंग इदा का जवाब आऊगा डेसीमल की वजह करके। हो सकता पूरा 13 भी आ जाए। यही वाली गल नूं आपां जे थोड़ा जिहा दिमाग लाइए तो असीं देखते हैं कि एक हीलीयम एटम जिहड़ा हुंदा वा उह 'च 2 प्रोटोन ते 2 न्यूट्रॉन हुंदे आ। इकल्ला हीलीयम एटम 4u के बराबर हुंदा। हुण इत्थे सीधा यूनिटरी मैथड ला सकते सी कि 4u का मतलब हुंदा 4u इक्विवेलेंट हैगा एक एटम दे। ठीक है हीलीयम का तो यदा मतलब इतों जो 1u लिखीए तो 1/4 एटम हो गया। यूनिटरी मैथड लगता पाया इत्थे। सो इत्थे 4 की थां ते 1 लिया के 4 नीचे चला गया। हुण 52u सीगा 52u 1/4 इंटू 52 एटम्स हो जाएंगे ये 13 एटम आ गए। सो सीधा ही आपां सारा कुछ करने की लोड़ ही नहीं सी इहदे विच। सो सीधा ही असीं ये भी कह सकते सी क्योंकि सानूं पता है हीलीयम के लिए छोटे जिहा क्वेश्चन सीगा। सो असीं इदां भी दस सकते सी। दैन ही से 52 ग्राम ऑफ हीलीयम। सो 52 ग्राम इत्थे ग्राम आ हीलीयम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ यूनिटरी मैथड। सो किन्ने ग्राम ਤੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ कि ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ। ਸੋ देयरफॉर ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 पॉइंट एटसैट्रा तो 52 एक्स की वैल्यू तो एम की वैल्यू 4। सो इन्हों कैंसल किया जो भी किया तो कैलकुलेट हो के अपने को 7.83 इंटू 10 to 24 एटम्स जोड़ा वो आंसर आ गया। सो बेसिकली जी इत्थे गल ज़्यादा दसन वाली जरूरी गल सी मैथेमैटिकली जो करना है आपां वो असल में यह है कि तुसीं यूनिटरी मैथड का ही यूज़ करते पे हो। यूनिटरी मैथड के नाल ही फार्मूला बनाने हो। सो आ चीज़ सी। सो इनू आप एक बार फिर समझ लें कि यूनिटरी मैथड का की रोल आ फार्मूला किद्दां आपां याद रखना क्रैम करन लगे अपन हाए किन्ना औखा फार्मूला आ। सो उसदी बजाय जे तुहानूं आ गल याद होगी 1 मोल हुण मैं वो 6 पॉइंट की थां ते n लिख दिना n एटम्स। ठीक है तो एक दूजी गल लिख दिना वा n एटम्स इज़ इक्वल टू m ग्राम्स। ठीक है सो ये दो गल्लां हुण इह 'च तुहानूं वो कहंदा कि एक एटम फिर पता लाना वा तो एक एटम इज़ इक्वल टू 1/n मोल। तो जे तुहानूं कहंदा कि भी 25 एटम आ 25 एटम
ਤਾਂ 25 ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ 25/n ਮੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ n ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੇ x ਮੋਲ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, x ਮੋਲ ਬਰਾਬਰ x ਗੁਣਾ n ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 6.02 × 10⁻23 ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ m/n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 25 ਐਟਮ, 50 ਐਟਮ, 100 ਐਟਮ, 100 ਐਟਮ ਜਾਂ ਸੇ ਔਡ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 97 ਐਟਮਸ, 97 ਐਟਮਸ। ਸੋ 97 ਐਟਮ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ m/n, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਸੋ ਇੱਧਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n/m ਐਟਮ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੋ 6.5 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 6.5 ਗੁਣਾ n/m। ਹੁਣ ਇੱਥੇ n ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ m ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 6.022 × 10⁻23। m ਕੌਣ ਆ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1 ਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 23 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ AMU ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 23 ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਅਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 1 ਮੀਟਰ ਕਲੋਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਊਗਾ, 5000/15 ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ 27 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਊਗਾ, 27 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਲ ਅਤੇ n ਐਟਮ 3 ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ A = B = C ਆ। ਸੋ A = B = C ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ A ਜਿਹੜਾ ਉਹ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ B = C ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ A = C ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, 1 ਮੋਲ m ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸੋ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ m ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ n ਐਟਮਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, n ਐਟਮਸ m ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਅਤੇ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ m ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ x ਮੋਲ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ m ਗੁਣਾ x ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ 1 ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ m ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਫਿਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1/m ਮੋਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ x ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ x/m ਮੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ AB, BC ਅਤੇ CA, 3 ਗੱਲਾਂ। ਸੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਪੁੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਅਤੇ ਮੋਲ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸੀਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਅਤੇ ਮੋਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਹ ਆ ਡਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ 1U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਮੋੜ ਕਦੋਂ ਕੱਟਿਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। So thank you very much.